وہ اندھیری کھائی میں گرتی جا رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخنا چاہ رہی تھی مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ہوا میں بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر سہارا نہ آیا۔ وہ کتنی دیر تک ایسے تیزی سے سر کے بل نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہ رہی تھی مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ شدید خوف کے مارے وہ کیفیت تھی کہ آنسو بھی جیسے حلق میں گولے کی صورت میں جمع ہو کر اس کا سانس لینا دشوار کر رہے تھے۔ بہت زور لگانے پر آخر ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا اور ساتھ ہی اس کا جسم کسی پر نور اور روشن سی جگہ پر نرم ملائم گھاس پر آ کر گر گیا۔ وہ اچانک اٹھ کر بیٹھی۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ سردی کے موسم میں پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے جب ماتھے پہ ہاتھ پھیرا تو وہ انگلیوں پر لگا پسینہ دیکھنے لگی۔ اتنے میں اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ فاطمہ تم ٹھیک ہو؟ مسز ریان گھبرائی ہوئی آگے بڑھ کر اس کو ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی ماما، بس وہ شاید خواب دیکھا تھا تو ڈر گئی۔ فاطمہ اپنی یادداشت پر زور دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ اس کا سانس ابھی تک بحال نہیں ہوا تھا۔ میں تو کچن میں پانی لینے آئی تھی کہ یوں ہی تمہاری آواز، گھبرائی ہوئی آواز سنی اور یہاں آ گئی۔ ماما میری کوئی آواز بھی آئی تھی کیا؟ فاطمہ بھویں سکیڑے حیران و پریشان اپنی ماما کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، مجھے واضح تو سنائی نہیں دیا کہ تم نے کیا کہا مگر تم بہت چیخ کر بولی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ مسز ریان پریشانی سے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور انگلیوں پر لگے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ اس کا دل پہلے ہی تیز دھڑک رہا تھا اور اب ماما کی اس بات نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہائے فاطمہ، کدھر ہو؟ یہ سفیان کا میسج تھا جو سکرین پہ چمک رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہوا۔ موبائل سائڈ پہ رکھ کر وہ پھر سے کتاب کی طرف دیکھنے لگی۔ رات کے 8 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کے ریشمی بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بیڈ پر کتابیں پھیلائے پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ساتھ میں کافی کا مگ بھی پڑا ہوا تھا جو ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر وہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کتاب بند کی اور بیڈ کے کراؤن کے ساتھ اپنا سر لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ دوبارہ سے بیپ ہوئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آخری بار بات کر لو، اسے آرام سے کہہ دو کہ آج کے بعد وہ تمہیں کوئی میسج نہ کرے۔ وہ پریشان ہو رہا ہوگا نا۔ کسی نے اندر سے سرگوشی کی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ہاتھ موبائل کی طرف بڑھایا۔ فاطمہ تم نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ تم اب اس سے بات نہیں کرو گے۔ ایک اور آواز اندر سے آئی۔ اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ پھر سے رک گیا۔ دوبارہ بیپ ہوئی۔ فاطمہ وہ تمہاری بہت کیئر کرتا ہے۔ تم نے اگر اسے ایسے چھوڑا نا تو وہ خود کو کچھ کر لے گا۔ کیا تم سے یہ برداشت ہو جائے گا؟ کیا تم خوش رہ لو گی اس کے بغیر؟ کیا تم سکون سے رہ لو گی کہ اگر کوئی تمہاری وجہ سے اذیت میں ہو؟ کسی نے دوبارہ سے اس کے اندر سرگوشی کی تھی۔ اس کے حلق میں کچھ اٹکا سا تھا اور آنکھیں مزید گرم ہو گئیں۔ اسی سرگوشی کے بعد اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا۔ فاطمہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا مت کرو، یہ تعلق جائز نہیں ہے۔ فاطمہ اب رپلائی ٹائپ کر رہی تھی۔ فاطمہ رک جاؤ، اپنا وعدہ مت بھولو، وہ کچھ نہیں ہے تمہارا، تم اس تعلق کا انجام بھی جانتی ہو، محض اضطراب ہے، مت کرو ایسا۔ اندر سے آنے والی آواز پہلے کی نسبت دھیمی ہو گئی تھی۔ رپلائی سینڈ ہو چکا تھا۔ پاس ہی موجود وہ کبھی شکل کی مخلوق کہکا لگا کر ہنس رہی تھی اور ایک دفعہ پھر سے نفس کی جیت ہو چکی تھی۔ وہ اپنا وعدہ توڑ چکی تھی۔ اندر کچھ تھا جو ایک دم اداس ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے شیطان کو خوش اور رحمان کو ناراض کر بیٹھی تھی۔ اب اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بات ختم ہو چکی تھی۔ بات کی طرح نفس کی شہوت اور ہوس غالب آ چکی تھی۔ کیا یہ محبت تھی؟ فاطمہ نے موبائل رکھ کے خود سے پوچھا۔ کیا واقعی اسی کو محبت کہتے ہیں جو انسان کو وقتی لذت دے کے پھر سے بے چین کر دے، جس کا انجام اندیکھا ہو؟ وہ ہمیشہ اس رشتے کا انجام سوچ کر خوفزدہ ہو جاتی۔ کیا وصال ممکن تھا؟ یا اس کے گرد پھیلے ہزاروں افیئرز کی طرح اس کے اس رشتے میں بھی بس جدائی اور دھوکہ ہی تھا؟ ایک عجیب سے گھٹن نے اسے گھیر لیا تھا۔ کہیں دور سے عشاء کی اذان کی آواز آئی۔
اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج چکے تھے، یعنی وہ پورا 1 گھنٹہ سفیان سے چیٹ کرتی رہی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا، ہوتا بھی کیسے؟ نفس کی خواہشات پوری کرتے کرتے انسان کو لمحات تو کیا گھنٹوں کے ضیاع کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ احساس ضیاع تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نے اذان کو اگنور کر کے دوبارہ موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ آن کیا۔ کسی کو کوئی میسج نہیں تھا۔ اسٹیٹس کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر وہ اپنے کانٹیکٹس کے اسٹیٹس دیکھنے لگی۔ یک قرۃ العین کا اسٹیٹس سامنے ہے جو ابھی 17 منٹ پہلے اپلوڈ کیا گیا تھا۔ قال اللہ تعالی، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد کا پابند نہیں پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمان ہی پایا۔ سورہ الاعراف آیا 102۔ اس کا یہ اسٹیٹس دیکھ کر فاطمہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے بند ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ قرۃ العین کو اکثر اپنے اسٹیٹس پہ آیات یا حدیث لگایا کرتی تھی اور فاطمہ اکثر اگنور کر جاتی ہے، سرسری سے پڑھ کر گزر جاتی تھی، مگر آج وہ اس آیت کو اگنور نہیں کر پائی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے بہت زور سے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو، دل بے چین دھڑک رہا ہو، آنکھوں کو پھر سے گرم کر دیا ہو۔ وہ اکثر قرۃ العین کی باتوں پر حیران ہوتی تھی، کسی قرآن سے جواب کیسے مل جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے جب وہ قرۃ العین کے گھر گئی تو اسے بھی ایک جواب ملا۔ اس کے بعد اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ اب وہ دوبارہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہوگی، مگر آج وہ پھر سے اپنے نفس کے ہاتھوں ہار بیٹھی تھی۔ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا۔ یہ اللہ کے الفاظ تھے، 7 آسمانوں کے پار سے آئے تھے اس کے رب کے کلمات۔ یہ 1400 سال پہلے نازل شدہ الفاظ آج کیسے اس کی سچویشن کے مطابق اسے جواب دے رہے تھے؟ نافرمان، ان کو یعنی مجھے، میں نافرمان۔ ہاں، میں پھر سے نافرمانی کر بیٹھی۔ موبائل سائڈ پہ رکھ کر وہ فوراً واش روم کی طرف بھاگی، وضو کی، جائے نماز بچھائی۔ آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے، جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، I'm sorry, really sorry، میں پھسل گئی تھی۔ آپ نے صحیح کہا تھا کہ میں نافرمان ہوں، میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکی۔ اللہ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے اس دن اپنی آیت کے ذریعے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ آپ سب گناہ معاف کر دیں، مگر دیکھیں آج میں پھر سے گناہ کر بیٹھی ہوں۔ اللہ پلیز مجھے نافرمان نہیں بنا، مجھے بھی قرۃ کی طرح آپ کی پیاری بندی بننا ہے اللہ پلیز۔ میں کمزور پڑ رہی ہوں، میرے دل کو سنبھالنے پلیز اللہ۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ روتے روتے وہ سجدے میں گر گئی۔ زمین اس کی ندامت میں ڈوبی سسکیوں کی گواہی سمیٹ رہا تھا، حتیٰ کہ اس کے دل پر سکینت نازل ہونے لگی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی ہے۔ شہریار روکو، امی دیکھیں اسے، یہ مجھ سے مار کھا لے گا، میں کہہ رہی ہوں۔ نائلہ شہریار کے پیچھے ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی، جو مذاقن اس کا موبائل لے کر آگے بھاگ رہا تھا۔ دونوں بہن بھائیوں کی ازلی محبت اور چھیڑ چھاڑ اس گھر کا معمول تھا۔ شہریار نائلہ سے 1 سال چھوٹا تھا، دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ روز دونوں کی شرارتوں اور پیار بھری لڑائیوں سے ان کی ماں بہت محظوظ ہوتی اور شاید دونوں بہن بھائی اپنی ماں کو خوش رکھنے کے لیے ہی ایسا کیا کرتے تھے۔ ان کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ماں نے تنہا مشقتیں کر کر کے ان کو پڑھایا تھا، یہاں تک آج اس مقام تک وہ پہنچ گئے تھے۔ شہریار سیکنڈ ٹائم کاروبار کے ساتھ ساتھ آن لائن جاب بھی کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا گزارا اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہو رہا تھا۔ امی یہ ہمیشہ ہی ایسے کرتا ہے، میں جب بھی موبائل یوز کرتی ہوں یہ چھین لیتا ہے، میں نے کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ نائلہ روحان سی ہو گئی اور اس کی ماں نے ہنستے ہوئے شہریار سے کہا، شہریار بہن کو تنگ مت کیا کرو، تمہیں پتہ ہے نا کچھ عرصے کی مہمان ہے وہ۔ شہریار کہکا لگا کر ہنستا اور نائلہ مزید چڑھ جاتی۔ اسے یہ بات آگ کی طرح لگتی کہ اس کی ماں ایسے مواقع پر اس بات کو کیوں چھیڑ دیتی ہے۔ یہ لے بھائی، آپ تو مہمان ہیں اب کچھ عرصے کی۔ شہریار نے آنکھ مارتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے موبائل واپس ہاتھ پہ رکھ دیا۔ نائلہ نے چھیننے کے انداز میں موبائل لیا اور منہ چڑھاتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ اسے ایسے دیکھ کر دونوں ماں بیٹا ہنسنے لگے۔ قرۃ میرا دل چاہتا ہے میں اس دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جاؤں، اس کی یادوں سے، اس کی باتوں سے، حتیٰ کہ وہ سامنے بھی ہو تو مجھے کوئی فرق نہ پڑے۔ پچھلی رات کے واقعے کے بعد آج فاطمہ یونیورسٹی میں لیکچر سے فری ہونے کے بعد قرۃ العین کے پاس آئی۔ کل رات اتنی واضح آیت ملنے کے بعد وہ اب تک سنبھل نہیں پائی تھی، وہ اس دھوکے کے جال سے نکلنا چاہتے تھے۔ میں جانتی ہوں میں بہک گئی تھی، مجھے خود کو بچانا چاہیے تھا، مگر اب کیا کروں؟ دل اپنے اختیار میں نہیں ہے نا۔
وہ روحان سی ہوئی. فاطمہ یہ حقیقت ہے کہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، مگر دیکھو اس کا اختیار ضروری ہے، اس کو یوں بے اختیار نہیں چھوڑا جا سکتا. تم جانتی ہو نا کہ اللہ نے کیوں قرآن میں عورت اور مرد کو نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے؟ قرۃ العین کے سوالیہ انداز پر فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا. اس لیے کہ ہمارے دل کا سکون ہمارے اختیار میں رہے. دل اللہ کے ہاتھ میں ضرور ہے نا، مگر اس معاملے میں ہم اتنے بے بس نہیں ہیں. نظروں کی حفاظت سب سے پہلا عمل ہے جس سے انسان یا تو دل کا سکون بچا سکتا ہے یا اسے برباد کر سکتا ہے. اس لیے پہلے تو اس بات کو مائنڈ سے نکالو کہ تمہارا خود پر کوئی اختیار نہیں ہے. اب وہ کافی سنجیدہ ہو کر فاطمہ کو سمجھا رہی تھی. آخر کیوں نہ سمجھاتی؟ وہ دل جسے رب کی محبت میں تڑپنا چاہیے تھا ایک نامحرم اور ناجائز محبت میں تڑپ رہا تھا. یہ رب کے حق میں ظلم نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اور سنو، یہ ایک مرض ہے مگر لا علاج نہیں ہے. اس کی شفا موجود ہے. اللہ نے موت کے سوا کوئی مرض ایسا نہیں اتارا جس کی شفا موجود نہ ہو، مگر شفا تمہیں تب ملے گی جب تم واقعی سنجیدہ ہوگی، تب بھی شفا یاب ہوگی. میں شفا چاہتی ہوں فاطمہ. الحمدللہ. دیکھو کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے 2 چیزیں لازم و ملزوم ہیں. سب سے پہلے تو پرہیز اور پھر دوا. پرہیز میں تمہیں چند کام کرنے ہوں گے تاکہ دوا اپنا اثر پوری طرح سے دکھائیں. فاطمہ ہمتاً گوش ہو کر سن رہی تھی. پرہیز میں سب سے پہلے تم نے اس کا نمبر ڈیلیٹ کرنا ہے، پھر اسے بلاک کرنا ہے. تمام کانورسیشن اور پکس سب کچھ ڈیلیٹ کر دو. اس کے دیے ہوئے تحفے، ان سب چیزوں کو خود سے دور کر لو. کوئی ایک بھی چیز تمہارے پاس موجود نہ ہو جو تمہیں اس کی یاد دلاتی ہو. جب تم یہ کر چکو تو مجھے بتانا. فاطمہ نے آنسوؤں کا گولا حلق سے نیچے اتارتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا. اور سنو، کوئی کام بھی رب سے دعا کیے بغیر نہ شروع کرنا. 2 نفل پڑھ کر ہمت مانگنا، وہ ضرور دیں گے انشاءاللہ. اب کی بار وہ مسکرائی تھی. تم چاہتی ہو نا کہ تم بھی اللہ کے قریب ہو، تو پہلا سٹیپ یہی ہے تمہارا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہیں خرچ نہ کرو تم کبھی نیکی نہیں پا سکو گے. سورہ آل عمران آیہ نمبر 92. سو اٹس ٹائم کہ تم اپنے محبوب ترین چیز کو اس کے لیے قربان کرو. قرآن واحد ذریعہ تھا جس کے آگے وہ خود کو بے بس محسوس کرتی تھی. اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں جھکا لی تھیں. اس وقت اس سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا کہ یہ سب کچھ قربان کرنا کتنا مشکل ہے، مگر اسے اللہ کو پانا تھا. اللہ جیسی ہستی کو پانے کے لیے قربان نہ کرنا پڑے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے عہد کیا اور فوراً رب سے دعا مانگی کہ وہ اسے ہمت دے. شہریار نے مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیرا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے بائیں جانب دبی سسکیوں کی آواز آنے لگی. اس نے فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا. ایک نوعمر لڑکا دعا ہاتھ کے لیے اٹھائے اپنے رب سے مناجات کرنے میں مصروف تھا. اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی سسکیوں نے کتنے ہی کانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، کتنی نظریں حسرت اور رشک سے اسے دیکھ رہی تھیں، اور کچھ ججمنٹل ہوگا. مگر شہریار ایک دم سے کھٹکا تھا. اسے یکایک آخری بار اپنی کی ہوئی دعا یاد آئی جو اس نے واقعی تڑپ کر مانگی تھی رمضان میں، اور اب کوئی 6 ماہ گزر چکے تھے اس بات کو. وہ افسوس کے ساتھ گویا اندر ہی اندر خود سے مخاطب ہوا. اس نو عمر لڑکی کی سسکیوں میں کچھ ایسا ضرور تھا جو شہریار کو اندر سے ہلا رہا تھا. اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے وہ اٹھا اور مسجد سے باہر آیا. مسجد کے ساتھ ہی عورتوں کا مدرسہ تھا. اس پھیلتے اندھیرے میں چند عورتیں مدرسے سے نکل رہی تھیں. وہ مکمل برقع پہنے ہوئے تھیں، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں. ان پر نظر پڑتے ہی شہریار نے اپنی نظریں جھکا لیں. ایک خیال اس کے ذہن میں آ کر گزرا، کاش نائلہ اور اماں بھی ایسے. شہریار یہی سوچتے سوچتے اپنے بک سٹور کی طرف بڑھ گیا. مغرب کی نماز پڑھ کر وہ روز اپنے بک سٹور کی طرف جاتا جہاں اس کا ساتھی فراز صبح سے موجود ہوتا، اور پھر شام سے شہریار کی شفٹ شروع ہو جاتی. یہیں پہ وہ اپنا آن لائن کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی بھی کرتا. النور بک لینڈ اس وقت شہر کا سب سے بڑا اور مشہور بک سٹور تھا جسے یہ 2 نوجوان چلا رہے تھے. یہاں ہر عام، خاص، پرانی، نئی، ہر فیلڈ کی کتاب دستیاب تھی. یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹس یہاں آ کر سستے داموں بکس خریدتے یا اپنی بکس ایکسچینج کرواتے. شہریار نے آ کر سلام دعا کے بعد فراز کو گھر بھیجا اور اپنا کام سنبھال لیا. فاطمہ بیٹا، میں کب سے، مسز ریان نے فاطمہ کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، مگر کمرے کا حال دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹک گئیں. ہر طرف کاغذ، کپڑے، بکس، گفٹس، پیکس،
चॉकलेट्स और इसी तरह की बहुत दूसरी चीज़ें बिखरी पड़ी थी। फातिमा अपनी अलमारी में से कुछ निकालने में मसरूफ़ थी, मगर अपने मामा की आवाज़ सुनकर कुछ घबरा गई। मिसेस रायान एक हाउस वाइफ थी, मगर उन्होंने खुद को फिट रखा हुआ था। कभी जिम, कभी पार्लर, कभी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग, तो कभी पिकनिक। घर में वो कम ही पाई जाती हैं, अगर होती भी तो सारा दिन टीवी के सामने ब्राज मारे थे। फातिमा से दिन में 1-2 बार मुलाकात होती। कभी कभी ऐसा होता कि इससे इसकी पढ़ाई के बारे में कुछ पूछती, वरना अक्सर औकात बस नसीहतें ही होती थी। अप टू डेट रहा करो फातिमा, हर वीकेंड पे पार्लर जाया करो, फ्लावर ब्रांड पर सेल है, मेरे साथ चलना, कुछ हेल्दी खाया पिया करो, जिम्मेदारियां संभालनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। फातिमा खामोशी से अपनी मामा की बातें सुनती। इसे कभी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपने बारे में कुछ इन्हें बताए या अपनी और सुफियान की दोस्ती के बारे में कुछ शो करे। इसकी उम्र 21 साल थी और इसका दिल करता था कि वो अपने जज्बात का इजहार अपनी मामा से करे, मगर मामा ने कभी इसे इस तरह से ट्रीट नहीं किया था। यही वजह था कि घर से मुकम्मल तवज्जो ना मिलने की वजह से वो गलत ट्रैक पर निकल आई थी। भाई उसके अलग मसरूफ थे। वीकेंड पर सब जमा होते तो मिलकर डिनर किया करते थे, 1-2 घंटे साथ गुजारते, मगर आपस में इतनी कोई फ्रैंकनेस नहीं थी। हर एक अपनी जिंदगी में मगन था, किसी को किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का हक ही नहीं था। मगर इस दिन रात के ख्वाब के बाद मिसेस रायान कुछ मुहताज सी हो गई थी। पहले जो कभी इसके कमरे में कम ही आया जाया करती थी, अब आना जाना शुरू हो गई थी और आज कमरे की हालत देखकर मजीद तशवीश का शिकार हो गई। मामा आप यहाँ, आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। फातिमा ने अलमारी बंद करते हुए अपनी घबराहट कंट्रोल करते हुए कहा। नहीं, बस वैसे ही दिल कर रहा था तुमसे बातें करने को, सोचा चली जाऊं। मिसेस रायान आगे बेड की तरफ बढ़ती हुई चीजें देखते हुए कहने लगी। फातिमा का दिल तेजी से धड़क रहा था कि मामा को पता ही ना चल जाए। उफ, मैं क्या कर रही हूँ, ये सुफियान कौन है? मिसेस रायान ने एक गिफ्ट पैक उठाते हुए भवें से उकेड़ते हुए फातिमा से कहा। मामा, वो मेरा क्लास फ्रेंड है। फातिमा को लगा कि अब इसका दिल बस बाहर आ जाएगा। इसकी वालदा गिफ्ट पैक खोल रही थी। सिर्फ क्लास फेलो? मिसेस रयान की मशकूक निगाहों ने फातिमा को मजीद कंफ्यूज कर दिया और इसका रंग बांध पड़ गया। आज तो तुम्हारी खैर नहीं फातिमा, ये इसने दिल में सोचा था। मामा वो दोस्त भी है, तुमने कभी बताया नहीं फातिमा? मिसेस रयान ने माथे पे बल लाते हुए पूछा। यकीनन ने अपनी बेटी से ऐसी तवक्को नहीं थी। कोई सिर्फ दोस्त हो और इतने सारे गिफ्ट्स दे, और बाय द वे लड़का लड़की कब से दोस्त होने लगे फातिमा? मिसेस रयान ने फातिमा की आंखों में झांकना चाहा, मगर इसने अपनी निगाहें झुका ली। आखिर माँ थी ना, और माँ जैसी भी हो औलाद के बदलते रंग पहचान लेती है, और दाल में कुछ काला है। फातिमा को कुछ समझ नहीं आई कि अब वो क्या करे। अब तो वो सब कुछ खत्म करने की कोशिश कर रही थी, इससे निकलना चाह रही थी, मगर मामा क्या बताया अब इन्हें? दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। अम्मी, दिल चाह रहा है बस आपके हाथ के पके हुए खाने खाती रहूं, कसम से मजा आ जाता है। कुर्रतुलैन ने देसी घी में चोपड़ी रोटी साग के साथ खाते हुए कहा। हाँ, ताकि तुम्हें कभी खाना ना बनाना पड़े। सब जानती हो तुम्हारी ये मस्केबाजी। इसकी माँ ने रोटी तवे पे डालते हुए मजाक कर नाराज होते हुए कहा। कुर्रतुलैन हंसते हुए अपनी उंगलियां चाटते हुए दुआ पढ़ने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी यतमना वसकना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। और अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत के लजीज खाने खिलाए। कुर्रतुलैन ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, जो एकदम पुरजोश होकर कहने लगी आमीन आमीन आमीन। अचानक साथ ही पड़ा फोन बजा। कुर्रतुलैन ने अपने रिंगटोन के तौर पर कुरान के मुतल्लिक अरबी नशीद लगाई हुई थी, जो म्यूजिक से बिल्कुल पाक थी। वह अपने अज़ा की हत्तुल इम्कान हिफाजत करती थी, खुसूसन म्यूजिक से। इसके खालिक ने जो चीज़ हराम कर दी है वो मखलूक कैसे कर सकती है, और वो भी उसकी मखलूक होकर कैसे हलाल हराम को हलाल कर सकती है खुद पर। हत्ता कि मोबाइल टोन्स का म्यूजिक भी खत्म कर दिया कि कहीं इसके दिल पर स्याह धब्बा ना लग जाए, कहीं इसके दिल का नूर बुझ ना जाए, कहीं इसका दिल सख्त ना हो जाए, या कहीं इसके दिल अब इससे रब से दूर ना हो जाए, कहीं इसके दिल में भी मुनाफिकत जन्म ना ले ले। इस मुनाफिकत से डर लगता था, मुनाफिकीन के अंजाम से डर लगता था। वो अपने रब की रजा की ख्वाहा थी, अपने आप को गुनाह से बचाना चाहते थे। ये फातिमा का फोन था। अम्मी, फातिमा का फोन है, ये कहते हुए कुर्रतुलैन मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर चली गई। अच्छा, कोई बात नहीं, सब्र करो, इसमें भी कोई हिकमत होगी ना।
कुरत, इसमें क्या हिकमत हो सकती है? मामा ने मुझे इतना डांटा। वो कह रही थी कि वो बाबा को फोन पे बताएंगी कि इनकी बेटी यूनिवर्सिटी में क्या गोल खिला रही है। बाबा कनाडा में बैठे हुए मुझसे कितने खफा होंगे। कुरतुलैन के समझाने पर फातिमा अब अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। आज इसका दिल टूटा था। इसकी मामा ने इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। कुरत, मैंने मामा को बताया भी था कि मैं सब कुछ खत्म करना जा रही हूँ, मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूँ, इन्हें समझना चाहिए था ना। फातिमा, अगर तुम ये सब ना छुपाती तो आज ये नौबत ही ना आती ना। कुरत ने रंजीदा होते हुए कहा। कर तुम भी मुझे इल्जाम दे रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं वाकई खुद को बदलना चाहती हूँ। फातिमा को कुरतुलैन से इस बात की उम्मीद नहीं थी। कुरतुलैन की बात काफी हद तक दुरुस्त थी, मगर शायद इसने गलत मौके पर कह दी थी और वो अब दिल ही दिल में पछता रही थी। सॉरी फातिमा, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। तुम्हें बुरा लगा ना? आई एम सॉरी, मुझे वाकई तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और ये कहते हुए फातिमा ने फोन काट दिया और दूसरी तरफ कुरतुलैन लब बीसते रह गई। इसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि फातिमा जो पहले से ही हर्ट थी अब मजीद हर्ट हो गई है। आई एम सॉरी अल्लाह ताला, आप मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपके बंदे का दिल मजीद दुखा है। आप प्लीज़ इसे सब्र दें, इसे सीधा रास्ता दिखाएं, इसे अपने करीब कर लें, प्लीज़ अल्लाह ताला। कुरतुलैन दिल ही दिल में अपने रब से सरगोशियां करने लगी। इसे मालूम था कि अभी फातिमा जज्बाती हालत में, इसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। जब जज्बात ठंडे होंगे तो वो खुद इसे मना लेगी। फातिमा ने मोबाइल साइड पर फेंका और मुंह पर दोनों हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अंदर से किसी ने सरगोशी की। तुम्हारा रब तुम्हें कबूल नहीं करना चाहता, इसलिए तो ये सब कुछ किया है। तुम खुद को गुनाह से बचाना चाह रही थी ना। कुरतुलैन ने झूठ कहा था कि जब कोई इसकी तरफ जाता है तो वो खुद आगे बढ़कर इसे थामता है, मगर यहाँ देखो, इसने तुम्हें धुतकारा है। फातिमा के आंसू यकायक रुक गए। क्या वाकई इसके रब ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया? क्या इसलिए सब ने इसे छोड़ दिया कि वो बहुत बुरी लड़की है? मगर मैं तो अपनी सबसे महबूब चीज कुर्बान करने जा रही थी ना, आपके हुक्म पर अमल करने के लिए। फिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? आंसू फिर से बहने लगे थे। 2 दिन से वो शदीद बुखार में मुब्तला थी। इसकी मामा का रवैया अब कदरे बेहतर था। इन्हें एहसास हो गया था कि इस दिन उन्होंने फातिमा को कुछ ज्यादा ही डांट दिया था। हालांकि वो इस झंझट से निकलना चाह रही थी, मगर अंदर कहीं मिसेस रयान को अपनी तरबियत में कमी दिखाई देने लगी। फातिमा, बेटे ये सूप पी लो, कुछ एनर्जी आएगी तो चल सकोगी ना। फातिमा बेड पर मोटे कंबल में लिपटी बुखार से तप रही थी। मामा प्लीज, मेरा मूड नहीं है, मैं भी सोना चाहती हूँ। ये कहते हुए फातिमा ने मिसेस रयान की तरफ से करवट बदली। जब भी मिसेस रयान इसके कमरे में आती हैं और कुछ बातचीत करना चाहती है, वो हर थोड़ी देर के बाद ये चीज कहती है। वो बहुत कमजोर हो गई थी, इसकी आंखें सूजी हुई थी और मिसेस रयान की समझ में नहीं आ रही थी कि ज्यादा सोने की वजह से ऐसा है या वो रोती रहती है। वो खामोशी से बस इसे देखती रहती। ओके बेटा, आप रेस्ट कर लो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं आज नीचे लाउंज में ही हूँ। ये कहकर मिसेस रयान आराम से दरवाजा बंद करते हुए चली जाती और इनके जाने के बाद वो सीधी लेट जाती और टिकटिकी बांध कर छत को देखती रहती। आंसुओं ने फिर से इसके आंखों को गरमा दिया था। कुछ था जो इसके दिल को बेचैन कर रहा था। सुफियान की याद, कुछ और, या वो समझ नहीं पा रही थी कि इस कैफियत में इसका सांस लेना मुहाल हो रहा था। वो 2 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, ना ही इसने अपना मोबाइल ऑन किया था। वो फिलहाल किसी से भी राब्ता नहीं करना चाह रही थी, न जाने क्यों। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। रोते रोते इसकी आंख लग गई थी। आसमान से लटकती वो मजबूत रस्सी नीचे फिजा में मुअल्लिक थी। वो खुद एक गहरी खाई में खड़ी थी जिसके किनारे बहुत बुलंद थे। वो इस गुप्त अंधेरे में खाई की तरफ किनारे में देख रही थी। रस्सी का लटकता हुआ सिरा इसके कद से कुछ बुलंद था। वो बार बार उछलकर इस सिरे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इसके पास इस खाई से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। इसे इस वहशत भरे माहौल से निकलना था, क्योंकि इसका दिल बहुत घबरा रहा था। आसपास से बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी और चमगादड़ें उड़ रही थीं। इसे जल्द अज जल्द खुद को बचाकर वहां से निकलना था। अचानक इसकी नजर पास पड़े एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। वो फौरन इसे इस भारी पत्थर
को मुशक्कत से उठा कर लाई। इस पर चढ़कर उछल कर रस्सी थाम ली। रस्सी को थामने के बाद इसे अंदाजा हुआ कि इसका दूसरा सिरा बहुत मजबूत है जो आसमान में जमा हुआ है। इसे कदरे हौसला हुआ, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी के जरिए ऊपर जाने लगे। कुछ देर में इसे एहसास भी ना हुआ कि वो खाई से बाहर कब निकल चुकी। इसने नीचे देखा, मगर ये क्या, नीचे तो अब कुछ नहीं था, सिर्फ गुप्त अंधेरा था। एकदम से इसका दिल डूबने लगा। अगर रस्सी हाथ से छूट गई तो वो नहीं बचेगी। इसका सांस फूल चुका था, हाथों में दर्द की टीसें उठ रही थीं, जिस्म पसीने से शराबूर था, धड़कन भी गैर मामूली थी। आसपास वही चमगादड़ें घूम रही थीं और इनकी आवाज इसे मजीद डरा रही थी। इसने नजरें उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा जहां से रस्सी लटक रही थी। आसमान सफेद रंग का था। अजीब मंजर था। नीचे हर तरफ गुप्त अंधेरा, स्याह, और ऊपर सफेद आसमान। जैसे जैसे वो जोर लगाकर ऊपर की तरफ खिसक रही थी ना, वैसे वैसे आसमान पर दो चमकदार अल्फाज नमूदार होते जा रहे थे। इतने धुंधले थे कि सही से पढ़े नहीं जा रहे थे। इसने अपनी पूरी ताकत जमा की और रस्सी को थामते हुए मजीद ऊपर आने लगी। अल्फाज कुछ वाज़ेह हो रहे थे। ये शायद अरबी के अल्फाज थे या शायद कुरान पाक के। इन अल्फाज से फूटते नूर इससे इसकी आंखें चुधियाने लगीं। इसने गौर करने के पढ़ना चाहा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। कुछ था इन अल्फाज के अंदर जिसको अपनी तरफ खींच रहा था। इसका दिल, इसकी रूह या पता नहीं जो भी था, मगर इन अल्फाज को देख देख के इसे अजीब सा हौसला महसूस हो रहा था। क्या लिखा होगा? अभी वो ये सोच ही रही थी कि एक चमगादड़ इसे आकर जोर से टकराई और यकरक इसकी चीख निकली और साथ ही आंख खुल गई। वो एकदम उठकर बैठ गई। फातिमा का सांस फूला हुआ था और ये ख्वाब था। इसका जिस्म अब काफी हद तक ठंडा था, बुखार उतर चुका था। इसने घड़ी की तरफ निगाह दौड़ाई। ये रात के 3:40 थे। ओह, आज फिर से इतना अजीब ख्वाब। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इसने अपने फूलते हुए सांस को बहाल करने की कोशिश की और साइड टेबल पे रखा पानी पिया और दोबारा बिस्तर पर लेटकर सोने की नाकाम कोशिश की। फातिमा, उठो बेटे, तुम्हारी कोई फ्रेंड आई है यूनिवर्सिटी से। सुबह के 11:30 बज रहे थे जब मिसेस रयान ने फातिमा को आकर उठाया। फातिमा आंखें मसलती हुई उठकर बैठी और हैरान हुई। इसे याद था कि सुबह 5 बजे तक वो जाग रही थी, मगर वो इतना लेट उठी मुझसे मिलने। मिसेस रयान अब फातिमा के माथे पे और गर्दन पे हाथ लगाकर इसका बुखार देख रही थी। शुक्र है अब काफी कम हो गया है बुखार। हाँ, तुमसे मिलने आई है। शायद तुम्हारा मोबाइल ऑफ है, कांटेक्ट ना होने की वजह से वो परेशान होकर इधर आ गई है। जी मामा, अलीना होगी, आप इसे यहाँ ले आए, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ये कहते ही फातिमा वॉशरूम में गई। फ्रेश होने के बाद जब रूम में आई तो सैयब आया और स्कार्फ में वो पीठ फेरे बैठी कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। किरत, तुम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। कैसी हो फातिमा? कितनी कमजोर हो गई हो तुम 2 दिनों में। फातिमा की आवाज सुनते ही कुरतुलैन ने मुड़कर देखा और इसकी तरफ लपक कर इसे गले लगा लिया। मैं इतनी परेशान हो गई थी और तुमने नंबर भी ऑफ कर रखा था, यूनी भी ऑफ है। सब खैरियत है ना फातिमा? वो अब इसे अपने आप से जुदा करते हुए पूछ रही थी। फातिमा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इसे कुछ शर्मिंदगी भी थी लास्ट टाइम की, जब इसने किरत से कैसे बात की थी, कैसे उससे मैं इसका फोन कट किया था और इसके बाद फोन भी बंद कर दिया। हाँ, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फातिमा ने नजरें चुराते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि कुरतुलैन इसके दिल में उठने वाली शर्मिंदगी के जज्बात को जान पाए। इसे अपनी अन्ना बहुत प्यारी थी ना। इधर बैठो, मुझे बताओ क्या मसला है। कुर्रतुलैन इसे बेड पे बिठाते हुए खुद घुटनों के बल इसके आगे बैठ गई। वो इसकी आंखों में झांकना चाहती थी, मगर फातिमा मुसलसल नजरें चुराए जा रही थी। फातिमा, इधर देखो मेरी तरफ, मुझे बताओ क्या चीज है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है। तुम जितना भी मुझसे अपने जज्बात छुपाने की कोशिश कर लो, मुझे महसूस हो जाता है कि कोई तो बात है ना। इसने फातिमा की ठोड़ी को के नीचे उंगलियां रखते हुए इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए पूछा। कितने अनमोल होते हैं ना वो लोग जिनका आपसे कोई रिश्ता नहीं होता, मगर वो आपको कुछ कहे बगैर, आपके चेहरे के बदलते रंग से, आपकी आंखों में ठहरी नमी से, आपकी मुस्कुराहट में छुपे फीकेपन से आपके दिल की हालत पहचान लेते हैं। ये मोहब्बत ही तो है जो ना दिल को दिल से जोड़ती है और ऐसे जोड़ती है कि सामने वाले से निकलने वाली लहरें आपको बता देती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। फातिमा खुशकिस्मत थी कि अल्लाह ने इसे इतनी प्यारी बंदी दी थी। एक लम्हे के लिए इसे अल्लाह पे बेहद प्यार आया कि बिन मांगे इसे किरत जैसी दोस्त मिली। इसकी आंखों से आंसू निकल आए और इसके गाल पर फिसल गए।
او فاطمہ پلیز کچھ تو بتاؤ کیا ہوا؟ اس کے آنسو دیکھتے ہی قرۃ العین نے جھٹ سے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا تھا۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔